Hello everyone. Let's continue with our lesson on now today's topic is data warehousing and online analytical processing. In previous classes, that is at the beginning of this module, I've already shared with you some details about data warehousing. Okay, today we're going to go more into depth on data warehousing and online analytical processing. Now, this section which I'm teaching over here, even though for the continuity of what I am teaching for your understanding, I am teaching many things which is actually part of other modules in the syllabus. Okay, so we are going to look at all related things of data warehousing and online analytical processing. I will not be repeating the sections which I am teaching you over here in the later modules, but of course I will tell you that this is what we had done in module 1. Okay, so let's begin. Data warehousing and online analytical processing. In this section, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും has been repeatedly asked in the previous question papers. Okay, so when I come to those sections, I will tell you that this particular section question has been asked in the previous question paper. And of course, when the module is done, I will be conducting an contact session via Google Meet so that you all can see what are the questions that have been asked in the previous question papers, and we'll discuss them also. Okay, so let's start. Data warehousing and online analytical processing. Introduction. What is a data warehouse? Earlier, when I had told you about data warehouses itself, I had told you it is a way in which we can generalize and consolidate data in a multi-dimensional space. And if you remember, we had looked at cubes. Okay, so we will be looking at models and all that later. So bear with me. I have to teach you in parts. I cannot tell you everything together. I will teach you in parts, but later when you go back to all of these things which we have learned, you should be able to have a better idea. Okay, so what is a data warehouse? It is simply a method by which data is consolidated and generalized in multidimensional space. Now, how is a data warehouse constructed? Okay, we are going to look at details, but the basic things that are involved is, first of all, the data needs to be cleaned. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് DDMM YY എന്നായിരിക്കാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ്. വേറൊരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ MMDDYY ആയിരിക്കാം. അന്നേരം ഇത് ഫോർമാറ്റ്, even though both are dates, ഇതിനെ ഞാൻ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പം പല സോഴ്സുകളിനെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനെ ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ചില ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ. ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റയെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡേറ്റയെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ദോ ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്, നിങ്ങൾ DBMS പഠിച്ചതാണ്. DBMS പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സം, ആവറേജ്, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ DBMSs, നമുക്ക് വെയർഹൗസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് സമറൈസേഷൻസും അഗ്രിഗേഷൻസുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആ രീതിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടത്തക്കവണ്ണമാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് DBMS ആൻഡ് എ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, വിച്ച് വി വിൽ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ബേസിക് 3 കാര്യങ്ങളുള്ളത്? ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്, ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് DBMS, ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ DBMSൽ നിന്ന്, ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so if it is available online, then it is an online transaction processing system.
DBMS. Now, data warehouse adalla analysis nu vendiittana nammal data warehouses use ചെയ്യുന്നത്. It helps to use the previous data which was collected by the DBMSs to make analysis and help decision makers make good decisions. Okay, നമ്മൾ പഴയ കുറേ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് DBMSകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഫർദർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സെയിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺലൈൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് OLAP. DBMS OLTP ആണ്, data warehouse OLAP ആണ്. Okay, now these tools provide interactive analysis of multidimensional data. യൂസറിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് പല ലെവൽ ഓഫ് granularity. What is granularity? I will again teach you in detail, but just understand this. Granularity എന്ന് വെച്ചാൽ പല ലെവലുകൾ, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ടൈം ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ മിനിറ്റ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ അവേഴ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ ഡേയ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ വീക്ക്, അതിന്റെ മുകളിൽ മന്ത്. ഇതാണ് ലെവൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ലെവലുകളിലും എനിക്ക് ഡേറ്റയെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആണ്. ഇഫ് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഗ്രാനുലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് മൈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഇസ് അബൌട്ട് സെയിൽസ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് മിനിറ്റ് വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മിനിറ്റ് വൈസ് ഡേറ്റയെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഇയർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാനുലാരിറ്റി ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഓരോ ലെവലിലെയും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റ എനിക്ക് ക്വരി ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനെയാണ് ഗ്രാനുലാരിറ്റി. ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീക്ക്ലി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രാനുലാരിറ്റി is weekly, then we cannot ask for daily information. Okay, so that is why multi-dimensional interactive analysis ചെയ്ത് multi-dimensional data is stored in varied granularity, which allows for effective data generalization. അപ്പൊ മൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, എൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കും. Okay, now we are going to look at what is a data warehouse. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will look at data warehousing. Okay, ആദ്യം ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ. Okay, it provides us an architecture, and there are tools built on these architectures for whom? For businesses or organizations that will, this should help them for systematically organizing, understanding and using their already existing data. Okay, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the purpose of our warehouse is to create an architecture and tools that will help business executives to systematically organize, understand and use data for decision making. ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ എന്തെല്ലാം കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? അക്കോർഡിംഗ് ടു വില്യം എച്ച് ഇൻമോൺ. ഓക്കെ, കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, it will be subject to, a data warehouse will be subject oriented, a data warehouse will be integrated, a data warehouse will be time variant. Time variant എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡേറ്റയിലും ഒരു ടൈം കോമ്പോണന്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. Okay, so അത് വീക്ക്ലി ഡേറ്റയാണ്, മന്ത്ലി ഡേറ്റയാണ്, ഇയർലി ഡേറ്റയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ. ഡേറ്റ ബേസുകൾ വോളറ്റൈൽ, എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ ബേസിനെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് അങ്ങനെയല്ല. ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഞാൻ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് മേ ബി ഒരു 3 months കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഓർ മേ ബി ഇയർലി ആയിരിക്കും, ആവശ്യം അനുസരിച്ച്.
ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ക്വരി മാത്രമേ നമ്മൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ. Okay, so we do not need the data warehouse to handle concurrencies and things like that, because eppozhum data മാറുന്നില്ല. Okay, once stored, the only thing that we are doing is querying that stored data. Okay, so we will look at each of these separately. എന്താണ് subject oriented, എന്താണ് integrated, എന്താണ് time variant, എന്താണ് non volatile. Okay, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. So a data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data which supports management decision-making processes. അതാണ് വില്യം എച്ച് ഇൻമോന്റെ definition for data warehouse. Now let's look at the key features. Subject-oriented. ഒരു data warehouse നമ്മൾ create ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So there will always be a subject based on which the data warehouse is built. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആകാം? നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ഇസ് കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ, അതല്ല സപ്ലയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സപ്ലയർ ആയിരിക്കും, അതേ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിന്റെ സെയിൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ, നമ്മൾ ഏത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is why it is called subject oriented. Okay, so in the case of DBMS, day-to-day transactions ബേസ് ചെയ്താണ് DBMS-നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതല്ല, സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So the data warehouse is focusing on the modeling and analysis of data for a particular subject decision making. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിന്റെ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ്. വൈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്? അതിപ്പോ 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന, പല സോഴ്സുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒന്നിച്ചൊരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ മെനി ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലാരിറ്റി. That is why integrated എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Okay, so a data warehouse is constructed by multiple heterogeneous sources. പല സോഴ്സുകൾ, ഓരോ സോഴ്സും സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. You can have a lot of different types of databases. Flat files കാണാം, അതായത് എക്സൽ ഷീറ്റ്സ് പോലത്തെ ഫയലുകൾ കാണാം, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ്സ് കാണാം. അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നീക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് സോ ദാറ്റ് വി കൻ എൻഷ്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ സോഴ്സുകളിൽ കിടക്കുന്നത് വേറെ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് ആകാം, വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആകാം, വേറെ മെഷർ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു, ഒരിടത്ത് കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കാം, ഒരിടത്ത് ഗ്രാമിലായിരിക്കാം, വേറെ പലരും പൗണ്ട്സിലായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ പല കൺവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനിത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ മെഷർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ ബിഫോർ ഐ ക്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ another key feature is integrated. Okay, then time variant. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണ്. സോ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്, പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ, മേ ബി 5 to 10 years ഉള്ള ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പാറ്റേൺ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എവറി കീ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ വെയർഹൗസ് will have a time element. അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആകാം, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആകാം, പക്ഷെ ഒരു ടൈം എലമെന്റ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ്സ് വൈ ടൈം വേരിയന്റ്. ഒരു ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷത്തെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള
പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മാസത്തേതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പാറ്റേൺസും അനാലിസിസും ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം വേരിയന്റ്. ഫൈനലി, നോൺ വോളറ്റൈൽ. എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ? നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസുകളിലെ പോലെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് സെപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഓപ്പറേഷൻസും ഒന്നും ഈ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് അപ്പം ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാ? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മന്ത്ലി ഡേറ്റ ആണ് ആവശ്യം ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്ലി ഡേറ്റ ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതല്ല 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അനാലിസിസ് നടത്തി ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 years കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വെരി റീസൺ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാ ബേസുകളിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, റിക്കവറി, കോൺകറൻസി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിൽ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് ഡേറ്റാ ബേസിലെല്ലാം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലോഡഡ് ഓൺ ടു അവർ ഡേറ്റാ വെയർ ഹൗസ്, പിന്നത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൺലി റിട്രീവ്, ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. അല്ലാതെ അവിടെ പിന്നെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. Okay, so there are only 2 operations that are required for a data warehouse. One, loading of the data. Refresh ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. 2, data access ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. So all these other things which are there in a DBMS is not required in a data warehouse. അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഡേറ്റാ വെയർഹൗസിനെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുന്നത്. ഇത് DBMSന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ DBMSന്റെ കൂടെ ഡേറ്റാ വെയർഹൗസിംഗ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും DBMSന്റെ ടാസ്ക്, ജോലികൾ ഒത്തിരിയും കൂടും, നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ now let's look at data warehouse എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്സ്, അതിനെയാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ യൂസസ് ടു ദി ഓർഗൻ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ വെയർഹൗസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ ഫോക്കസും നോർമൽ കേസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സും സെയിൽസും പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെയർഹൗസുകൾ, ബിസിനസ്സുകാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കസ്റ്റമർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡേറ്റാബേസിൽ കിടക്കുന്നതിലും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് the businesses to focus on their customers, on their buying patterns, on their preferences. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സീസണുകളിലാണ് ബൈയിങ് പാറ്റേൺ കൂടുന്നത്, ബഡ്ജറ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ സ്പെൻഡിങ് പാറ്റേൺസ്, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോഡക്ട്സിന് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽ ചെയ്യുന്നത്, സെയിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ്, അത് മേടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മേടിക്കണം, ക്വാർട്ടർലി, ഇയർലി, ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. 2, 3 പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്തുവാ പ്ലാൻ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്തത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, എൻവയോൺമെന്റലി കറക്ഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കോസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ ഈ വെയർഹൗസ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഹെറ്ററോജീനസ് ഡേറ്റാബേസും ഇന്റഗ്രേഷൻ, use in heterogeneous database integration. Okay, heterogeneous database integration എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? പല ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്.
Okay, why integration is very important? നേരത്തെ പറഞ്ഞു പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന പല രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ നല്ല വർക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാസ്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നുമാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ചാലഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ്. Okay, because it's not easy. നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ സ്കീം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസുകളിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പല ഡേറ്റാ സ്കീമുകളും പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒന്നിച്ചൊരിടത്താക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. Obviously, it is a difficult task, challenging task. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താ? ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ പെട്ടെന്ന് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ റിക്വയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബേസുകളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്, even though it is a challenging and difficult task, we are doing it. Okay, before we understand what are the difficulties, we should understand ട്രഡീഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്രോച്ച് എന്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ DBMS പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ DBMSനെ ക്വരി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ്, ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ റാപ്പേഴ്സും ഇന്റഗ്രേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്, based on which we are doing the queries. Okay, so ഒരു query, even if we have multiple heterogeneous databases ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ക്വരി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ക്ലയന്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ക്വരിയാണ്, പക്ഷേ ഈ ക്വരി ശരിക്കും പോകേണ്ടത് പല ഡേറ്റാബേസുകളിലേക്കാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലയന്റ് സൈറ്റ് മെറ്റാ ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഞാൻ കൊടുത്ത ക്വരീനെ പല ക്വരികളായിട്ട് ഏതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബേസുകളിലേക്കാണോ ഈ ക്വരികൾ പോകേണ്ടത് അതിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വരീസ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആ ലോക്കൽ സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ക്ലയന്റ് സൈറ്റ്. ചോദിച്ചത് ഏതാണോ ആ ക്ലയന്റ് സൈറ്റിലേക്ക്. സോ കോംപ്ലക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിങ് ആവശ്യമുണ്ട്, പല ലെവൽസിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് കമ്പീറ്റും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ടാസ്ക്. ഒത്തിരി കോർഡിനേഷൻ, കോൺകറൻസി എല്ലാം ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് if we build data warehouse also on top of this, it becomes a very inefficient and expensive task. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ക്വരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് റിലേറ്റഡ് ക്വരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ പല ഡേറ്റാബേസുകളിൽ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കോൺകറൻസിയും ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ ഡേറ്റയും, ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡേറ്റയും ഈ വെയർഹൗസിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രിവൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്വരിക്കുള്ള ഡേറ്റ എന്റെ വെയർഹൗസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഡു ദി അപ്ഡേറ്റ് പ്രോസസ്. ബട്ട് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഞാൻ ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഞാൻ ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ there will be high performance because the data is copied, pre-processed, integrated, annotated, summarized. എന്ത് അഗ്രിഗേഷൻസ് ആണോ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം ആ ഗ്രാനുലാരിറ്റി ലെവലുകളിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഓൾറെഡി. സ്ട്രക്ചറേ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ക്വരി ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Okay, so high performance we can expect when asking for those kind of analysis queries. Okay, അടുത്ത ഒരു ബിഗ് എന്തോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കലായിട്ട് എങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പോകണ്ട.
ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് പഴയ ഡേറ്റാബേസ് കിടന്ന ലോക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, it is completely separate from the actual source DBMS. Okay, another advantage എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ പല വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ആർക്കൈവ്ഡ് ഡേറ്റയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ DBMSകളിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പഴയ ഡേറ്റ ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. There will not be provision for that. Okay, so it stores and integrates historic information and supports complex multidimensional queries. This is the difference between the traditional query-driven databases and update-driven data warehouse. And this is the reason why we have a separate data warehouse, which integrates the different data that is stored on different database sources. Okay. Now, ഇത് പല പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആൻഡ് DBMS. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്ന് OLAP ആണ്, മറ്റേത് OLTP ആണ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, OLAP helps in analysis and decision making. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ DBMS കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ യൂസർ, whoever is using the DBMS. Data warehouse stores historic data. അതിൽ സമ്മറൈസേഷനും അഗ്രിഗേഷനും പഴയ ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ അനാലിസിസിന് ആവശ്യമായ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതിനെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ DBMSൽ manages the current data, day-to-day transactions, and there are lots of details which are stored of the day-to-day transactions, so it doesn't allow for easy analysis and decision. Okay, now structure. We are going to look at the structures later. DBMS നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, entity relationship data model ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, and it is application oriented. Okay, whereas in your data warehouse, we normally use a star or a snowflake model, and it is subject oriented, not application oriented. It is subject oriented. Okay, in the case of a data warehouse, multiple DBMSകൾ സ്പാൻ ചെയ്ത്, there is പല സ്കീമകൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. whereas DBMSൽ ഒറ്റ സ്കീമ മാത്രമേ, ആ കറണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റ സ്കീമ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, in the case of data warehouse, റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ക്വരിയിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് DBMS, സ്മോൾ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല ടേബിളുകളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺകറൻസി കൺട്രോളും റിക്കവറി മെക്കാനിസംസും ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. പല അപ്ഡേഷൻസ് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻസ് അല്ല, ക്വരിയിങ് ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ് without skipping. Okay, now let's look at what is the need for data warehouse. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സമറൈസേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ അനാലിസിസ് DBMS ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒത്തിരിയും കുറയ്ക്കും, പെർഫോമൻസിനെ ഒത്തിരിയും കുറയ്ക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ നീഡ് ഫോർ ദ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്. രണ്ട്, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ത്രൂപുട്ട്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് ത്രൂപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ക്വരീസ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാം, അതാണല്ലോ ത്രൂപുട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ കോൺകറൻസിയും റിക്കവറിയും മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ത്രൂപുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, so it substantially reduces if we are doing all this with concurrency, recovery, and other management tasks
in the DBMS, our throughput will be very less. That is another need for data warehouse. Okay. Now, another important thing is that the structure of a warehouse, that is OLAP system and the OLTP system, are totally different. The OLAP system is for analysis and decision making. It maintains the historic data in levels of aggregation, summarization, and granularity. So that നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വരീസ് ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതേ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ്. എന്നാൽ DBMSനെ അങ്ങനെയല്ല, കുറേ റോ ഡേറ്റ, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ ഡേറ്റയും ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് DBMS ചെയ്യുന്നത്. Okay, so നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അനാലിസിസ് ഇതുപോലത്തെ അഗ്രിഗേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല, but there will be a lot of processing behind those kind of queries. Okay, so this is the need for data warehouses. Okay, again, 3-tier data warehousing architecture. Okay, ഈ question both part A യിലും പിന്നെ part ബിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. Okay, so 3-tier data warehousing architecture. ഏറ്റവും lower tier ആണ്, bottom tier ആണ് data warehouse server. Okay, wait. I will overall എന്താണ് bottom tier, എന്താണ് middle tier, എന്താണ് top tier എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ bottom tierലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും middle tierലെ കാര്യങ്ങളും top tierലെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിപ്പോ. Okay, now, first thing, bottom tier is the data warehouse server. Okay, ഈ data warehouse server എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ പല ഓപ്പറേഷണൽ ഡേറ്റാബേസുകളും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ബോട്ടം ടയർ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് സെർവർ. ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് സെർവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? നമ്മുടെ ഒലാപ്സ് സെർവർ, ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് സെർവറിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒലാപ്സ് സെർവർ. ഇവിടെയാണ് ക്യൂബോ നമ്മുടെ സ്റ്റാറോ സ്നോഫ്ലേക്കോ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഡേറ്റാബേസ് സ്കീമയുടെ ഒരു ഇക്വലന്റ് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ക്വരി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടൂൾസ്, ടോപ്പ് ടയർ. ഓക്കെ, സോ അത് എക്സൽ ഷീറ്റിലാകാം, ഗ്രാഫ്സിലാകാം, ഡേറ്റ മൈനിങ് അല്ലാത്ത റിസൾട്ട്സ് പോലെ ആയിരിക്കാം, ഏത് രീതി വേണേലും ആകാം. സോ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് the 3-tier data warehousing architecture. Has got the bottom tier, which is the warehouse database server. ഈ warehouse database server പല application programs ന്റെ കളക്ഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ഡേറ്റയെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ്വേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ODBC, JDBC, OLEDB അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഗേറ്റ്വേസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ പല പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഡേറ്റാബേസ് സെർവർ, വെയർഹൗസ് ഡേറ്റാബേസ് സെർവറിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് ഒലാപ് സെർവർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ മോഡൽ. It can be relational model or multi-dimensional OLAP model, whichever. Multi-dimensional ആണ് സ്റ്റാർ സ്നോഫ്ലേക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. റിലേഷണൽ മോഡലും ആകാം, ക്യൂബും ആകാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ മിഡിൽ ടയർ. ആൻഡ് മുകളിലത്തെ ടയർ എന്തോ ക്ലയന്റ് ക്വരി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ അടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ആ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലയന്റിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ക്വരി ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, അനാലിസിസ് ടൂൾസ്, ഡേറ്റ മൈനിങ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പ് ടയർ. ഓക്കെ, നൗ what are the different data warehouse models? We're going to go back to ഇതിന്റെ അകത്തെ എല്ലാ ലേയേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. Before that, we have to look at 2 types of data warehouse models. ഒന്ന് enterprise warehouse models and data mart virtual warehouse. ഇങ്ങനെ 3 type of warehouses ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so first is enterprise warehouse. Enterprise warehouse
എന്ന് പറയുന്നത്, see look over here, ഈ enterprise data warehouse എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് പലയിടത്ത് പല ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഓരോന്നിനും ഡേറ്റാബേസുകളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ ഡേറ്റയും കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ ഏതൊക്കെ പുതിയ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതും എല്ലാം കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ വെയർ ഹൗസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബിൽഡ്, വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്കത് സഹായകരമായിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഈ സ്മോൾ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, എന്റെ കമ്പനിക്ക് 3 ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത്. ആ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ഈ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് സെയിൽസിന്റെ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ 3 ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും സെയിൽസ് ഡേറ്റ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ വെയർ ഹൗസ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ സെർവറിൽ എനിക്കതിനെ ഹോസ്റ്റും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, those are called data marts. അങ്ങനെ 1-2 ഏരിയകളിൽ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയകൾക്ക് എനിക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഡേറ്റ മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And we are going to go into more detail. Okay, then virtual warehouse എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ഈ വെർച്വൽ വെയർ ഹൗസ് വേറൊന്നുമല്ല, ശരിക്കും വെയർ ഹൗസ് അല്ല. DBMSന്റെ മുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, യു നോ വാട്ട് എ വ്യൂ ഇസ്? DBMS ഓർമ്മയുണ്ടോ? വ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യൂസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വെർച്വൽ വെയർ ഹൗസ്. ആക്ച്വലി വെയർ ഹൗസ് അല്ല. DBMSന്റെ മുകളിൽ ക്വറിയിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമായ അനാലിസിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം ഓഫ് ദീസ്. അഗൈൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റർപ്രൈസ് വെയർ ഹൗസ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. What is an enterprise warehouse? It collects all information about subjects spanning the entire organization. അപ്പൊ 10 ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ 10 ബ്രാഞ്ചിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരിടത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട് വൈസ്. Okay, so it provides corporate wide data. It contains detailed data, transactions in the lower level data on the summarized data. So it's more complex than data mart. Okay, the problem is normally ഇത് സൂപ്പർ സെർവേഴ്സിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ളത്. ഒത്തിരി ഡേറ്റ പല ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലാരിറ്റിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ മെയിൻ ഫ്രെയിംസിലാണ് ഇത് സാധാരണ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, ഓർ പാരലൽ ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഓക്കെ, പ്രശ്നം ഇത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ബിസിനസ് മോഡലിങ്ങും പല വർഷം എടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്റർപ്രൈസ് വെയർ ഹൗസ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റ മാർട്ടുകളെ പിന്നീട് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെയർ ഹൗസ് ആക്കലാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അന്നേരവും പ്ലാനിങ് വേണം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോവർ number of time span than creating an enterprise wide warehouse. Okay, so ഇവിടെ data mart എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It is a subset of the corporate wide data that is of value to specific groups of users. അപ്പൊ സെയിൽസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവശ്യം വരുന്നത്, ഞാൻ സെയിൽസിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ മാർട്ട് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് 10 കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി മേടിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തിനാ, അതിന്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലേതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, കുറവ് വരുന്നത്, ഡാമേജ് വരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ മാർട്ട് ഉണ്ടാവും. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ
മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, കംപ്രൈസിങ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ബേസ് ചെയ്തല്ല, ആവശ്യമുള്ള ചില സബ്ജക്ട്സെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാർട്സ് ക്രിയേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഈസിയർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ദിസ് ഡേറ്റ. നോർമലി എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസിൽ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമറൈസേഷനും അഗ്രിഗേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റമർ ഐറ്റം സെയിൽസെ ബേസ് ചെയ്ത് സമറൈസ്ഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it can be implemented on low cost departmental servers. യുണിക്സോ ലിനക്സോ വിൻഡോസോ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർവേഴ്സിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. വി ഡോണ്ട് നീഡ് മെയിൻ ഫ്രെയിംസ്. Cycle of implementation cycle is weeks, not months and years, like the enterprise warehouse. Okay, this also പല ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആവശ്യമാണ്. സോ ഓരോ ഡേറ്റാബേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ 10 കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ 10 കമ്പനി എന്റെയാണ്, ഞാനത് ഓരോ ഡേറ്റാബേസും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രേഷൻ വിൽ ബി എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്. പക്ഷെ എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ആകും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഈസി. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയോ? ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് തുടങ്ങി, അത് ഞാനൊരു ഡേറ്റാബേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ DB സ്കീമോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഒരു കമ്പനി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയപ്പം, ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയപ്പം അതിന്റെ ഡേറ്റാബേസും സ്കീമായും ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ മാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വലുതാകും, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ മാർട്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നേരത്തെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ യൂണിഫോം, ഏകദേശം യൂണിഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ മാർട്സ് വിൽ ബി ഈസിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാർട്സ്, two ways we can have data marts. One, data marts can be dependent on the enterprise data warehouses. Okay, so data warehouse, enterprise warehouse already ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ again ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. മറ്റേ കേസ് അങ്ങനെയല്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ മാർട്സ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ മാർട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ്, എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിലേക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ദീസ് ആർ dependent data marts, independent data marts possible ആണ്. I hope this is clear. Okay, virtual warehouse ഞാൻ പറഞ്ഞു, actually it is simply a set of views on your DBMS. Okay, for efficient querying only some of that is ഉള്ള, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവ അനാലിസിസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യൂസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, it is easier to build. ഒത്തിരി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രോബ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും, ത്രൂപുട്ട് കുറവായിരിക്കും, ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർച്വൽ വെയർഹൗസസ്. ഓക്കെ, നൗ how can we build virtual warehouses? രണ്ട് അപ്രോച്ച് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ടോപ്പ് ഡൗൺ and the other is bottom up. Okay, now top down അപ്രോച്ചിനും അതിൻ്റെതായ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്, ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചിനും അതിൻ്റെതായ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഡൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. So there is a systematic solution and it, ഇന്റഗ്രേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും if I'm using top down approach. Problem enna, it takes a lot of time, it is expensive and there will be no flexibility. Okay, ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ആ ഓവറോൾ ഐഡിയയെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ
ടു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള DBMSകളിൽ ഈ ലെവൽ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് കൺസെൻസസ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും. ടോപ്പ് ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് ആ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡിസൈനും ഡെവലപ്മെന്റും ഡിപ്ലോയ്മെന്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ മാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ആ ഡേറ്റ മാർട്ടിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടും കഴിയും. പ്രോബ്ലം എവിടെയാ? പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റ മാർട്ട്സിനെ ഒന്നിച്ച് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. ക്ലബ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബിക്കം എ ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോസസ്. Now, what is recommended? Recommended വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു combination of the top down and the bottom up approach. Okay, ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ, ഒരു ഹൈ ലെവൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് വൈഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം. Okay, there should be defined what is the corporate consistent ആയിരിക്കണം. ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വ്യൂ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡിഫൈൻഡ് ലേറ്റർ, ബട്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ ഓൺ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സിനെ എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസും കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പാരലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസ് ഡേറ്റ മാർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, പല ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബെറ്റർ. സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡേറ്റ മാർട്ടും എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസും പാരലായിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഇൻക്രിമെന്റൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ചെയ്യുന്നതിനെ അപ്പം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും പോവുക. ഓക്കെ, നോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹബിലേക്ക്, ഒരു സെർവർ ഹബിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നോർമൽ കേസുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഈസിയർ, ലെസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി മൾട്ടി ടയർ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് എപ്പോഴാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വേർ ദ എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസ് ആണ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഓൾ ദ വെയർഹൗസ് ഡേറ്റ. എല്ലാ ഡേറ്റ മാർട്ടും എല്ലാ വെയർഹൗസ്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾക്കൊന്നും ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം എവറിത്തിങ് ഈസ് സോഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ. നല്ല കാശുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡു ദോസ് തിങ്സ്. Okay, so that will be dependent data marts. Okay, എന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡേറ്റ മാർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ എന്റർപ്രൈസ് വെയർഹൗസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെർവർ ഹബ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റെക്കമെൻഡഡ്. പാരലൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇവല്യൂഷണറി മാനറിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ഹൈ ലെവൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഡേറ്റ മാർട്ടുകളും എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസും പാരലൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മോഡലിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഡേറ്റ മാർട്ടുകളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാർട്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ മൾട്ടി ടയർ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ എന്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആയിരിക്കണം ആ ഡേറ്റ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ റെക്കമെൻഡഡ്. ദർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Now let's look at the diagram. Sorry, here. Okay. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻഡ്. ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് ഈ പലതരം സോഴ്സുകൾ ഓഫ് ഡേറ്റ. അതിൽ വേണ്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം, ലോഡ് ചെയ്യണം, റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. എന്താണ് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ? മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ഏതെങ്കിലും ഗേറ്റ്വേസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഫോർമാറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ്. ആദ്യം ക്ലീനിങ് നടത്തുക, എററുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, whichever is possible, that is cleaning. അത് കഴിയുമ്പം പലയിടത്തുനിന്ന് വന്ന ഡേറ്റ, ഒരേ ഡേറ്റ തന്നെ ഫോർമാറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ ഫോർമാറ്റുകൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് വെയർ ഹൗസിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. സോ കൺവേർട്ട് ദി ലെഗസി ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് ടു ഹോസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ഹൗസ് ഫോർമാറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ, നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റയെ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ ബേസിക് കിടക്കുന്നത് പല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ്. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രാനുലാരിറ്റിയിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റയെ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഇൻഡൈസസ് ആൻഡ് പാർട്ടീഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അത് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് തന്നെ ഈ DBMS പോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ലോഡിംഗ് നടക്കും. ലോഡിംഗ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പലയിടത്ത് കിടന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ ആവശ്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കീമ വേണം. ആ സ്കീമയാണ് സെക്കൻഡ് ടയർ. ഓക്കെ, സോ അതെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതാ ലോഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തുവാ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. റിഫ്രഷിങ് എന്തുവാ? ആ ഡേറ്റ സോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെയും ഡേറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ, അതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടൈമിലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നടത്തുക. അതിനെയാണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ബാക്ക് എൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്: ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, ക്ലീനിങ്, ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ലോഡിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്രഷ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ബോട്ടം ടയർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് സെർവറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു. ഇനി ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് സെർവർ നമ്മൾ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പിക്ചർ ഹിയർ. ഈ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് ബോട്ടം ടയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് മാത്രമല്ല, ഡേറ്റ മാർട്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി മോണിറ്ററിംഗ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മെറ്റാ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കാണണമല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദോസ്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിന് മെറ്റാ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെറ്റാ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ യുവർ DBMS, ഡിക്ഷണറി, ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇപ്പൊ വെയർ ഹൗസിന്റെ സ്കീമ എന്താ, വ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഹെയറാർക്കി ഉണ്ടോ, അത് ഏതൊക്കെയാണ്. ഹെയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതേ ഗ്രാനുലാരിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹെയറാർക്കി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ മാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ലൊക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം മെറ്റാ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട്, ഓപ്പറേഷണൽ മെറ്റാ ഡേറ്റ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ്. ഒന്ന്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ലീനിയേജ്. ഓക്കെ, ലീനിയേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന
ഡേറ്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. അതിന്റെ മുന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അതിന്റെ മുന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ്. എന്നിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റായും ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആണോ, അതോ ആർക്കൈവ് ചെയ്തതാണോ, അതോ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണോ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പേർജ് ചെയ്തതാണോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ആവശ്യമുള്ളത് മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തുവാ, ഈ വെയർ ഹൗസിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, നമ്മുടെ ലോഗ്സ്, യു റിമെമ്പർ ലോഗ്സ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെയർഹൗസ് യൂസേജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. എറർ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഓഡിറ്റ് ട്രെയിൽസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെയർഹൗസിനെ ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യോ എടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ട്രെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ വി റിക്വയർ ഓഡിറ്റ് ട്രെയിൽസ്. ഓക്കെ. ഫോറൻസിക്സിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് ട്രെയിലും ലോഗ്സും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതാണ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഡേ ടു ഡേ അല്ല, അനാലിസിസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ വെയർഹൗസിൽ നടത്തുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷണൽ മെറ്റാഡേറ്റ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ അൽഗോറിതംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ സമ്മറൈസേഷൻ, ഫോർ അഗ്രിഗേഷൻ, സബ്ജക്ട് ഏരിയാസ്, പാർട്ടീഷൻസ്, ഗ്രാനുലാരിറ്റി, ക്വരീസ്, റിപ്പോർട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ ഏത് അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. That data will also be in your metadata repository. Okay, query work ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, so that is your metadata repository. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് metadata repository തന്നെ? ഓപ്പറേഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഏതാ, സോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസുകൾ, അതിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ താഴത്തെ ഡേറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റ വെയർഹൗസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ യുവർ മെറ്റാഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി. സോ സോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ കണ്ടക്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗേറ്റ്വേ ഏതൊക്കെയാണ്, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതും പേർജിങ് റൂൾസും എന്തൊക്കെയാണ്, സെക്യൂരിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്. Okay, authorization, access controls, everything related to converting data from the data source to the data warehouse is the mapping information will be there in your metadata repository. In data related system performance, that is നമ്മുടെ ഇൻഡൈസസ്, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടീഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പം റിട്രീവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആക്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ചില ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സെർച്ചിങ് പ്രോസസ്സ്, ആക്സസ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ക്വരിയുടെ റിസൾട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്കോ എന്റർപ്രൈസിലേക്കോ കോർപ്പറേഷനിലേക്കോ ആണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ, ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസ്, ഡേറ്റയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ, ചാർജിങ് പോളിസീസ്, വേറെ വെളിയിൽ നിന്നും ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യും കമ്പനികൾ, ആ ചാർജിങ് പ്രോസസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ മെറ്റാഡേറ്റ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് മെറ്റാഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ഡേറ്റ വെയർഹൗസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഓപ്പറേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, അൽഗോറിതംസ് in the details, mapping information for converting the data from the source to the data warehouse, data related system performance, that is query ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ, ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് മെറ്റാഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ യുവർ മെറ്റാഡേറ്റ സോഴ്സ്. സോ ഈ മെറ്റാഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾ അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മോണിറ്ററിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ഡയഗ്രാം. ഈ ലെവൽ, ബോട്ടം ലെവലിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ്, മെറ്റാഡേറ്റ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡേറ്റ മാർട്സ്, ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആൻഡ് ഈ എക്സ്ട്രാക്ട്, ക്ലീൻ, ട്രാൻസ്ഫോം, ലോഡ് ആൻഡ് റിഫ്രഷ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടൂള്, പ്രസന്റേഷൻ ടൂൾസ് ആണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. Now next we will be looking at
middle tier, which I will be doing in the next class. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ conclude ചെയ്യാണ്. In the next class, we will be looking at data warehouse modeling. That is data cubes, OLAP server. We will be looking at in the next class. As usual, if you have any doubts, if you have not understood anything that I have explained over here, please feel free to ask either in the comment section or contact me, those who are part of my own class. Thank you very much. This is very important. Many questions have been asked in the previous question papers. Please do, spend quality time when you are listening to this particular lecture. Thank you very much. See you in the next class.